आओ जी आ गए यहाँ ते पूरा गाँव पा गए यहाँ। पंजाबी रेडियो यूएसए ते खासे चारे पासे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकरीर से पहले खुदा खुद बंदे से तेरा तदबीर हुंदा तकबीर नहीं हुंदा। तदबीर से पहले खुदा खुद तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ तुम्हारी रजा मुराद क्या है? रजा मुराद नहीं कल्ली रजा। मेरी मुराद भी है नाल। अच्छा मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा है। ओके कौन है? मैं ताया बिलियनियर ऑफ अमेरिका। नमस्कार सब नू है, सत श्री अकाल सब नू है। वीकेंड है क्या ते मैं ते हरमन आ गया लेके हाथ चारे पासे पंजाबी रेडियो यूएसए के। हाँ हुन सुना की हाल तेरा? मैं ठीक है ताया तू सुना। जिदा तू कह रही ना 400 लेके मैं ठीक है जी। अगे तू बीमार रहनी है। नहीं ताया मैनू तेरी गल सुन के मजा ही नहीं आया। मेरा दिल ही नहीं कीता तेन जवाब देने। तेरा मुंह देख के पता नहीं क्यों लगा तू टरन पई। ताया पता नहीं एक मैं ही हां दुनिया दे विच कल्ली जेड़ी तेनू बुलाउंदी है। नहीं तेरे नाल कोई गल भी नहीं करना चाहता। मैं इत्थे बोलन लग गया ते पंगा पै जाना है। बुलाउण वाले बतेरे ही मैनू बस मैं डाडा रब ना बुला ले किते। ओके ताया हौली बोल स्पीकर पाड़ने ने ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਪਾੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਡੀ ਓਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਓਡੀ ਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। तेरे अंदर सूप नशा क्यों जाग जाती है मेरी हर गल ते मैनू समझाई जरा। क्योंकि तेरियां गल्लां ही अजीब ने ताया। ले है की गल होई? आंदे ही शुरू हो जाना है। ते आंदे शुरू ही होवा के आंदे खत्म होई जाए 10 मिनट गल समझा। से भी लड़दा क्यों हुन्ना है? लड़दा हुण मैनू पता लग गया ताई तेनू क्यों हमेशा चंबदी है। चमना क्यों हुंदा? जो ताई तेरे नाल करदी है। ए की गल बोल रही है तू? माइटे बोलने वाली गल है। की होया ताया? चमना क्यों हुंदा? मैनू कदों मारिया हुंदा? एडा की गल होई है? की होया ताया? ताया 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 मेरे पर ते नील पाड़ा ने। ओ सुत्ता पे ठंडी भी मैं उठा नहीं मेरे पर ते चक मार गई है। पता नहीं की है गली च ना कुत्ता रखिया ओदा जूठा जो तू पी लिया हल्का आ गई है ताया। आहो जने घर चक मारदी फिरदी है। मैं क्या अपनी मां नू भी मार है ओदे वाले पालतू बन जानी। मेरी गल सुन ताया। सुनाओ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਜਾ ਬੇਕਦਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੇਕਦਰੇ ਬੇਦਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਤਾਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਵਾਹ ਆਮ ਨਾ ਤਾਇਆ ਟੇਲਰਸ। ताया टेलर्स? हाँ शांकी ताया टेलर्स। नहीं STT नहीं TTT ओके ताया टेलर टेक्नीशियन। टेलर ते टेक्नीशियन के दसदा मतलब लोकी पेंट जिप लवांदे आ। मैं लाइट ला के देना ताकि हनेरे च वॉशरूम जाने लगे दिक्कत ना होए। और पिछली लाइट ने अपना लग जूगा पता कि शुशु करना है। मैं बहुत अच्छा मतलब कि साइंटिफिक पेंट बनाई है। कसोन खाएगा किस दिन अपनी ऐसे साइंटिफिक पेंट दा कर। लोकां ने ना मैनू लेजेंड कहना लेजेंड। बस कर दाया छड़ गई मेरे तो। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ। वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਗਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰੇ ਦੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇ ਕੌਣ ਜੱਜ ਮੀ। ਐ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜੱਜ ਮਿਲਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਨੇਹਾ ਕੱਕੜ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤਾਇਆ ਰੋਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰੋਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਹਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਵਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇਡੂ ਕਢਾ ਬਾਹਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹਰਜ ਕਰਦੀ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 1 ਸਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗ ਜਾ ਨਾ। ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰੋ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਬੱਲੇ।
ਕੰਮ ਜੈਂਟਲੀ ਕਰੀਦੇ। ਪੈਂਟ ਦੀ ਜਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਜੈਂਟਲੀ ਕਰੀਦੇ। ਪੈਂਟ ਵਿੱਚ 2 ਪੌਕਟਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਜੈਂਟਲੀ ਕਰੀਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਾਂਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜੈਂਟਲੀ ਕਰੀਦੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਾਂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਜੈਂਟਲੀ ਕਰੀਦੇ। ਤਾਇਆ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਜੈਂਟਲੀ ਕਰੀਦੇ। ਤਾਇਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਾ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ। ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਹੋਣ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਰੀਅਲ ਲੱਗੇ। ਤਾਇਆ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦੂਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੱਭ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਖਰੂਚ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਵਾਂਗੂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ $100 ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਹੈ ਹੁਣੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੋ ਪਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਲਾ। ਤਾਂ $100 ਦੇ ਦੇ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ $100 ਲੈ ਗਈ ਓਏ। ਹਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਈ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਖੋ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਪਾੜ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਟੌਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਤਾਇਆ ਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ? ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ? ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹੋ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਚੱਲ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਟਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਮੂਰਾਨਾ, ਆਪੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਬੁਝਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਘਰੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਸਿਆਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੱਪ ਆ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਹਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਤਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ DMA ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 9 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 50 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਥਾਂ ਤੇ 50 ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਕਲੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ, ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੈਲਸ 'ਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ 50 ਜਣੇ ਜਾਣਗੇ, 50 ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਗੇ। ਸਿਆਣਾ ਤਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਸਨੈਕਸ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਗੀਠੀਆਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਟਾਲ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਾਇਆ ਵੈਸੇ। ਕੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਚਲੋ ਕਹੀ ਚੱਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਸਮੇਤ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਾ। हाँ दाया। यस।
ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੂੰ ਆਪ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੂਚੀ ਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਜਾਮ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਨਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੇੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪੀਤੀ ਖਾਦੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਨੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨੀਮਲ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਟੀਕੇ ਕੌਣ ਲਵਾਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਲਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ। ਅੱਛਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤਾਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਤਾਇਆ। ਆਇਆ ਰੇ ਆਇਆ 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 ਤਾਇਆ ਆਇਆ। ਬਚ ਬਚ ਬਹੁਤ ਆਇਨਾ ਤਾਇਆ। ਯਸ ਵੈਸੇ ਯਸ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣਿਆ, 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜੱਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਮਪੀ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਐਮਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭੁਗਤਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਸੀ ਤਾਇਆ? ਜੁੱਤੀ। ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰੀ ਤੇਰੀ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਛਾਣ ਆਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗਣੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤਾਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵਧਾ ਹੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਧਣਾ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੜਕੈਂਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ, ਪਰ ਆਗੂ ਤਾਂ ਆਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਆਗੂ ਤੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਲਾ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਲੈ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਗੂ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਤਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈ ਗਈ ਸੋਚ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਬਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਵਾ ਲਿਆਓ। ਓਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਕਹਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਟੈਟ ਪਾਸ, ਸੀ ਟੈਟ ਪਾਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਸ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਦਾ? ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਵੇਖੋ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਦੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ,
ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੋ। ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਲੋਕੀ। ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਵਿਅੰਗਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਤੇਰੇ ਵਿਅੰਗਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਨੰਗ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨੇ। ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਮੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਢਲਦੀ ਰਾਤ ਤਾਈਂ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰੇਡੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।